Good afternoon, everybody. Today is the Good second afternoon, day. sir. Good afternoon, sir. Okay. Please do not repeat. Actually, today is the second day, and today we are going to start the most vital part of the Koha training program, that is the installation of Koha. And many of our friends from India and outside India has joined with us. Especially for this particular part of the Koha training program, that is installation and customization of Koha. Okay, so today we have Mr. Vishwaranjan Manna, who is presently associated as librarian in KPC Medical College and Hospital, Kolkata, and he is one of the key uh, technical persons in BLA Koha team. There are so many other persons also, but we are mostly dependent on Mr. Manna. And welcome Vishwaranjan here. And for the participants, that first session will be between 12 to 2 p.m. And we have already created individual user ID and password for all. After first session of the training, I will give you individually your individual user ID, password, and URL of staff client as well as OPAC, so that you can create a library, you can practice, you can resolve the assignments, etc., etc. Okay. So Vishwaranjan, let us start your presentation. Thank you, sir. So, good afternoon, everyone. Good In afternoon. basic, in basic, Koha is a application software. So, it basically is the application software. So today we learn how to install Koha and how to configure it for the first machines, your machines and your Windows machines or Linux machine which you are using it. So today we learn prerequisition software need for the Koha library management system. In this, we install how to install the Linux or Debian. But in this session, we learn how to install in Koha as a subsystem in Windows 10. Because we are familiar with Windows, not Linux. So we don't install in VirtualBox or any dual boot systems or any other things. We install is the WSL system in Windows 10. And how to install the Apache and MariaDB, install and checking for the Perl language editing Perl package repository and extra. For this session or our practicing machine, we need system requirement is our system requirement is 4 GB RAM recommended and SSD 50 GB or secondary storage 50 GB or HDD 50 GB, LAN or internet connection. These things. Or for WSL Linux, we install Debian or Ubuntu. Koha also install it in CentOS or Linux Red Hat architecture. But Koha community advised to their Debian package only for Debian distributed Linux. Now we are installing WSL2 for Windows subsystem for Linux on Windows 10.
this system only run for the Windows updated version 2004 and 1903 versions. So first, how to find it our version of Windows. First, we call the run, then type in Arish. Oh, sorry. Okay, I participant, my share screen is enabled or not? Yes, Now, sir. We can see. I think enabled. Okay. First, start your all start button and run or Windows R. Press the Windows key and R. Then we command in this session WinVar for the checking the our version of the Windows 10. In my case, we saw the versions. Are you see in my screen? yes, sir. In my machines, it is version Windows 10 version 2004. Okay. First, we enable this process WSL2 install for your Windows. First, enable your Windows WSL2, then enable the virtual machine platform, then set the defaults and install the Linux distribution. Okay. First, we enable this. So in my PPT, this command to help you direct to enable WSL. First copy, then search your PowerShell. Search PowerShell. And it's open with run as a administrator. Okay. Windows need permission. You check yes for administrator. First, it's copied and it paste. Already I use it. Second command is enable the virtual platform. So right shift three time click on the code and copy. Right side on copy. It is image is updated. Let me times.
this. Already I installed it. Okay, I skip this process. Those are used in the Windows 10 version 19.03 or 19.09. Their command is here, but in my case, I use the 2004 version of Linux, version of Windows. So now my features enabled, or all features or virtual machine is enabled. So now I am installing. In this link, we downloaded for a software for the kernel of the WSL for Windows 10. Already I downloaded it. Then right side click on this. Right side click on this and install it. Okay. And already install it. So we skip this. Okay. You first next. After this, we check the version in PowerShell. This command WSL default version, install it or not. This is already installed, version 2. So the version 2. So now I am installing the Linux on Windows 10. Don't need any virtual machines or any things. Then for installing Windows 10, we need Microsoft Store. Then we have a store. Okay. Search your Ubuntu or Debian. Search Debian or Ubuntu in your searching. Search is Debian. I preferable for Debian. So Debian is here. This Debian version. How to just get this Debian version? We need install this. Taking time for using your broadband connection according to your broadband connection. So is starting download Debian for Windows. Debian WSL for Windows 10. So let this download. We learn basic things. In Koha basic, we need basic for prerequisition software for Apache, database for MySQL,
or MariaDB, and Perl scripting language. Why are using Debian or Ubuntu? Why not CentOS? Basic this Perl language pre-install it in your Debian or Ubuntu version. But in CentOS, Perl language are not installed. Its installation time is more and more time. 1.5 hour need for the Perl language installation for CentOS or Red Hat architecture. So check out this our session downloaded or not. It is slow connection. Only are you see only 77 MB for Ubuntu or Ubuntu like yes install it yes বলুন হ্যাঁ স্যার বলছি মাঝে মাঝে কি বাংলা বলা যাবে না? আচ্ছা বলছি আচ্ছা ওহা ইনস্টলেশন করার জন্য আচ্ছা পুরোটাই বলছি এতক্ষণ যা বললাম ওহা ইনস্টল করার জন্য আমাদের যে আর্কিটেকচারটা দরকার হয় সেটা ওহা কমিউনিটি অনুযায়ী সেটা হচ্ছে ডেবিয়ান বাট ওহা CentOS বা রেড হ্যাট আর্কিটেকচারেও ইনস্টল করা যায় সেখানে পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রি ইনস্টলেড থাকে না সেই জন্য আমরা ওহা সাধারণত বা 99% কেসে আমরা ডেবিয়ান ডিস্ট্রিবিউটেড লিনাক্সকে চুজ করে থাকি এই পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রি ইনস্টলেটেড জন্য ডেবিয়ান আর উবুন্টুতে প্রি ইনস্টলেটেড পাওয়া যায় পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি এটা CentOS এ করতে হয় তাহলে এটা 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লেগে যাবে ইনস্টল করতে শুধু পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজটি আমাদের এখানে নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি ইনস্টলেড সো এখন আমরা ডেবিয়ানটা ইনস্টল করে নেব তারপরে দেখব বাদবাকিটা কি we are installing the Debian now launching our store Microsoft Store option is enabled launch so now we are launch Debian first for installation time they need for username or new password for Debian Linux the message is shown there it takes time for a minute যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকে বা বাংলাভাষী তাই জন্য বলছি যারা উইন্ডোজ ফ্লেভারে কাজ করে বা উইন্ডোজে কাজ করে তাদের জন্য এটি প্রয়োজন ডুয়েল বুটিং এর প্রয়োজন লিনাক্সের জন্য ডুয়েল বুটিং প্রয়োজন অথবা ভার্চুয়াল মেশিনে ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা WSL2 ফিচার্স এখন উইন্ডোজ 10 এই ফিচার্সটা অ্যাভেলেবেল করে দিয়েছে WSL মিন উইন্ডোজ সাবসিস্টেম ফর লিনাক্স আমরা যে কোনো লিনাক্স উইন্ডোজে ইনস্টল করতে পারি এবং সাইমালটেনিয়াসলি দুটোই একসঙ্গে কাজ করতে পারি
লিনাক্স ইনস্টলেশনের জন্য একটু সময় লাগে উইন্ডোজে, জাস্ট ফিউ মিনিটস। One question, some participants that they have Windows 7. Is it possible to install Linux Windows 7? Dual boot or virtual machine. Okay. Dual boot or virtual machine. Virtual box. Sorry, virtual box. স্যার লিনাক্সটা ইনস্টল করলে হবে না, কিন্তু সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওটা করলেই তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, লিনাক্স তো হয়ে যাবে, বাট লিনাক্সের জন্য শুধু লিনাক্সে যদি কেউ কাজ করতে চায় ওয়েলকাম, বাট আচ্ছা, অনেকে কি হয় উইন্ডোজেই কাজ করে করে অভ্যস্ত, তো উহার জন্য পুরো উইন্ডোজটাই উড়িয়ে দেবো ফর প্র্যাকটিস, না, নট ফর ইওর কলেজ। লিনাক্সের কোন ভার্সন? উবুন্টুতে করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেবিয়ান ডিস্ট্রিবিউটর বললাম তো, ডেবিয়ান ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে উবুন্টুও পড়বে এবং ডেবিয়ানও পড়বে। ওটা থাকলে না হলে স্যার উইন্ডোজ আমি এটা শুনেছি যে উইন্ডোজটা উড়িয়ে দিতে হবে যদি শুধু লিনাক্সটার জন্য, তাহলে উবুন্টু থেকে ওইটা যদি করি লিনাক্স, সেটা কাজের, আমাদের যেটুকুনি কাজের দরকার ওটা হয়ে যায়। এইটাতেও কাজ, সেই জন্য বললাম আপনাদের যেইটুকুন কাজের দরকার এই সাবসিস্টেম তৈরি করেই হয়ে যাবে। তার জন্য বড় সফটওয়্যার, এত বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য সেই জন্য আপনাদের এটা দেখানো হচ্ছে যে উইন্ডোজের মধ্যে লিনাক্স ইনস্টল করে করতে পারবেন এবং অ্যাজ এ অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে এটা কাজ করতে পারবেন। যেরকম আপনাদের যদি ওয়ার্ডের কাজ থাকে, ওয়ার্ডের কাজ যদি ফুরিয়ে যায়, ওয়ার্ড আনইনস্টল করে দেন, এখানেও সেরকম ডেবিয়ানটাকে আনইনস্টল করেই সব কাজ শেষ, কোনো হ্যাম্পার করবে না আপনার উইন্ডোজের জন্য। উইন্ডোজে স্যার উইন্ডোজ 7টা জন্য কি করলেন একবার একটু রিপিট করবেন? ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করুন অথবা ডুয়েল বুট সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে। আচ্ছা, ভার্চুয়াল বক্স অথবা ডুয়েল বুট সিস্টেম। ওকে। বাট আপনারা শেখার জন্য এখানে অনলাইনে আপনাদের যে আর্কিটেকচার, অনলাইনে আপনাদের ক্লাউড ভার্সন দেওয়া হবে, সেখানে আপনারা সবকিছুই কাজ করতে পারবেন। ও আচ্ছা, বাদ বাকি এইখানে নিজের মেশিনে পরবর্তীকালে এই কোর্স শেষ হওয়ার পর কাজ করার জন্য এই WSL সিস্টেম প্রয়োগ করতে পারেন, অথবা ডুয়েল বুট করে নিতে পারেন, অথবা ভার্চুয়াল, যদি র্যাম ভালো থাকে, র্যাম আপনার 8 GB থাকলে আপনি ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করতে পারেন। আর WSL 2 এর জন্য 4 GB হলেই এনাফ, মানে এর থেকে বেশি প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। মানে 2 GB তেও রান করবে WSL 2, তার জন্য প্রয়োজন নেই। কারণ এখানেই তো দেখলেন এক্ষুনি যে ডেবিয়ান অনলি ইনস্টলেশন হলো 77 MB, অনলি 77 MB। হ্যাঁ স্যার, 77 MB দরকার। আচ্ছা, তো এটা একটু টাইম নেয় ইনস্টল করতে। স্যার তার মানে যখন আমাদের উইন্ডোজ থাকছে, আমরা অ্যাজ এ অ্যাপ্লিকেশন, যেমন পাওয়ার পয়েন্ট, MS অফিস একটা অ্যাপ্লিকেশন, সেরকম ভাবে এটা আমরা ইনস্টল করছি একটা ইউজ আলাদা করতে পারবেন, ভাবে। একদম। যখন ইচ্ছে উড়িয়ে ডিলিটও করে দিতে পারেন, আনইনস্টল করে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা আপনার উইন্ডোজে এফেক্ট করবে না তাতে। আচ্ছা, কিন্তু মানে যখন আপনি একসঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি ওটাও ইউজ করতে পারবেন, সাইমালটেনিয়াসলি দুটো চলবে, আপনি দুটোই কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং শুধু ডেবিয়ান বলে নয়, সব ধরনের লিনাক্স ট্রাই করতে পারবেন এখানে আপনার প্র্যাকটিস পারপাস। আচ্ছা, ঠিক আছে। শুধু গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা পাবে না, বাট আপনাকে তো উইন্ডোজ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দিচ্ছে, ওটার তো প্রয়োজন নেই। জাস্ট কমান্ড লাইনের একটা টার্মিনালটা দিলেই যথেষ্ট, যেখানে উইন্ডোজেও টার্মিনাল ইউজ করেই কাজ করতে, উবুন্টু অথবা ডেবিয়ানে টার্মিনাল ইউজ করেই বাদবাকি কাজটা করতে হবে। Okay, now they need the username of the Unix architecture. So, are you see the Unix username? Are you see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, in my case, I am writing down. So, my username is Manna. I provide the username is Manna. MANNA. Okay. So we don't. I think this side.
think now is better. Okay, now is better. So my username is Manna. Okay, on for password you use only one figure. Okay. They need new password for my Unix or Debian subsystem. So on you are using one figure. So I put in my password 1, 2, 3, 4, 5. Okay. It is case sensitive. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Then again he asking retype the new password 1, 2, 3, 4, 5. But in screen they are not visible for any Linux platform, any Linux distribution. Password is not visible. Okay. Now my password is successful. Okay. So now I will close it. I close this window. How to find it? My Debian. In start menu, find it the recent add or your scroll menu, or find it Debian. I think D for Debian. D. I think D. Here. So then I log it. Okay. So already installed my Linux Debian version. This part only for this, up to this only for the Windows. After this any platform you can all this command. Don't need this. Okay. So now I am trying to checking the version of the Apache are installed or not. So copy this command or so they are command not found. So Apache 2 are not installed in my Debian version. Okay, how to install it? The simple command sudo apt or apt hyphen or minus get install Apache 2. This command for install the Apache 2 server, Apache HTTP server. For Koha, we need Apache HTTP server for so they needs for the password. So in my case, password is 1, 2, 3, 4, 5, but not is visible. Okay. So they need for the troubleshooting. How to troubleshooting? So we need for the version update sudo apt update.
then they message to us upgradable. So we need the upgrade. Sudo, how to upgrade? Sudo apt upgrade. First time you upgrade the your Linux Debian version. So they show we need that 312 KB for upgradation. So yes, we command the yes. Also upgraded is done. Now install Apache version 2. Okay. Sudo apt install Apache 2. Okay, then enter, press enter. Now, are you see? They need 23 MB. Okay, and disk space need for 106 MB. Now I am yes. Command is yes. স্যার কমান্ড বক্সটা ফুল দেখতে পাচ্ছি না, একটু ফুল স্ক্রিন করে দেন না। আর একটু বড় করব? হ্যাঁ মানে আপনি তো হ্যাঁ আরেকটু এদিকে করুন স্যার, লেফট সাইডে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর একটু বড় করলে বড় করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর একটু হাইট স্ক্রিন করো তলায়। আর একটু বড় করে দেবো নাকি? না, তলায় যেটা আছে স্ক্রিন শেয়ারিং, ওখানে হাইডে ক্লিক করো। আচ্ছা ওকে। আর এইটা হতে হতে একটু বাংলায় ব্রিফ করে দিও, কয়েকজন বলছে। আচ্ছা বলছি। আজ স্ক্রিনটা বড়ই, লেটারগুলো একটু বড়ই করে নিচ্ছি, তাতে দেখতে পাবেন স্ক্রিনে মোটামুটি কি হচ্ছে না হচ্ছে। ওকে স্যার ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান, নাহলে এইদিকে বুঝতে পারবেন। এরপর এটা হচ্ছে অ্যাপাচি সার্ভার ইনস্টলেশন হলো। এরপর যেটা প্রয়োজনীয় আমাদের সেটা হলো ডেটাবেস। কুহার জন্য কুহা প্রিরিকুইজিশন সফটওয়্যার হলো চারটি। একটা হলো লিনাক্স ফর ওএস, তারপরে হচ্ছে অ্যাপাচি, এইচটিটিপি সার্ভার। ডেটাবেস আমরা ইউজ করব এখানে মারিয়াডিবি, আপনি চাইলে মাইস্কুয়েল ইউজ করতে পারেন। আর পাল, যেটা অলরেডি ইনস্টলেড, আমি দেখিয়ে দিব এক্ষুনি। পাল অলরেডি, আমি এখনো পাল ইনস্টল করিনি, তবুও দেখাবো যে পাল অলরেডি ইনস্টলেড। তো আমার প্রয়োজন নেই, অলরেডি ইনস্টল যখন আমার প্রয়োজন নেই ওটা ইনস্টল করার। কিন্তু সেন্ড ওএস বা হচ্ছে রেড হ্যাটের জন্য পাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ইনস্টল করতে হবে, যেখানে কিন্তু 1 ঘন্টা। স্যার লিনাক্স ওএস এর পর কি বললেন তারপর একটা ডেটাবেসের আগে? অ্যাপাচি সার্ভার। আচ্ছা, হোস্ট সার্ভার, এটা হচ্ছে হোস্ট সার্ভার, HOST হোস্ট সার্ভার। কোনো অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে হোস্ট করার জন্য অ্যাপাচি লাগে। আরেকটা দেখবে তোমরা, ডেবিয়ান এর জন্য, ডিসপ্লেসের জন্য টমক্যাট সার্ভার ইনস্টল করা হয়, সাবলেট সার্ভার, সেটা এক্ষেত্রে লাগবে না। এখানে শুধু অ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার লাগবে।
মেন তিনটি দরকার যদি মনে রাখার জন্য। ল্যাম্প বলেন, এল ফর লিনাক্স, এ ফর অ্যাপাচি, এম ফর মারিয়াডিবি, আর টি ফর পাল। বাট এটা অন্য কিছু, ল্যাম্প আর্কিটেকচার অন্য কিছু হয়, এটাও সেই ল্যাম্প আর্কিটেকচার দরকার হওয়ার জন্য। বেসিক্যালি ল্যাম্প আর্কিটেকচার দরকার। কোথাও কোথাও মারিয়াডিবি এম ফর মাইস্কুলও বলা হয়, বাট রিসেন্টে মাইস্কুলটার পরিবর্তে মারিয়াডিবি বলা হয়। আর কোথাও কোথাও পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ না বলে পিএইচপিও বলা হয়। সবসময় পিএইচপি হয় না, পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ। এক্ষেত্রে পার্ল, পি ফর ল্যাম্প, LAMP ল্যাম্প, এই ক্ষেত্রে আমরা পার্লকে ডিনোট করছি। বা সাধারণ অবস্থায় ওটা পি ফর পিএইচপি কে বলা হয়। তো আমার প্রোগ্রেস শুরু হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছি যা সেটআপ হচ্ছে, অ্যাপাচি সার্ভার। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে প্রতিবারই আপনাকে যে সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো রান করাতে হবে। প্রতিটা বলে দিচ্ছি কিভাবে রান করাতে হবে। প্রতিবারই তাতে কি হবে, আপনার সবসময় তো আপনার কোহা কাজে লাগবে না। তো যখন প্রয়োজন ওই 4টি কমান্ড ইনস্টল করে পুট করে নেবেন। 4টি কমান্ড পুট করে দিলে কোহা কোনো অসুবিধা হবে না কাজ করতে আপনাদের উইন্ডোজ সার্ভারে, উইন্ডোজ মেশিনে। আর ওই 4টে পুট করতে হবে না। সাধারণ যদি কেউ বাদবাকি ইনস্টল করে, লিনাক্সের ক্ষেত্রে ওই 4টি কমান্ড বুট হওয়ার সময় স্টার্ট হয়ে যায়। বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এটা হচ্ছে উইন্ডোজ সাবসিস্টেম, সেই জন্য এটি এখানে সার্ভিসগুলো আগে বুট টাইমে রান হয় না। সেই জন্য ওদেরকে যখন কাজ করব তখন রান করে নেব ওই সার্ভিস 4টাকে। এরপরে যেটি দেখব যে আমার মারিয়াডিবি ইনস্টলেড আছে কিনা, কিন্তু এক্ষেত্রে নেই, তবুও চেক করার জন্য একবার প্রসেস বলে দিচ্ছি। চেক করার জন্য কিছুই নেই, জাস্ট মারিয়াডিবি অথবা মাইএসকিউএল যে কোনো একটা কমান্ড লিখলেই হবে। মারিয়াডিবি স্পেস -v, ক্যাপিটাল, ইন ক্যাপিটাল, চেক করার জন্য আমি দিচ্ছি। এটা 98% হয়ে গেছে। তারপরে স্যার এই -v-টা কি? ভি ফর ভার্সন, চেক ফর দা ভার্সন, চেক করার জন্য ওটা কমান্ড, যে কোনো জিনিসের, সব ক্ষেত্রে নয়। যেমন একটু আগে লিখলাম লেটেস্ট ভার্সন চলছে হচ্ছে মারিয়াডিবির চলছে হচ্ছে 10.4, বাট এক্ষেত্রে ডেবিয়ানের ক্ষেত্রে ডিফল্টে যেটা আছে ওর লিস্টেড যেটা করা আছে সেটা হলো 10.3, বাট এখন যেটা মারিয়াডিবি লেটেস্ট ভার্সন সেটা হলো 10.4। কেউ যদি চায় মারিয়াডিবি 4-এ কোহা ইনস্টল করবে, সে করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। আর মাইএসকিউএল এর ক্ষেত্রে লেটেস্ট ভার্সন 8.0 অর সামথিং, আমি মনে নেই, কারণ মারিয়াডিবি আমি সাধারণত ইউজ করি না, মাইএসকিউএল সাধারণত ইউজ করি না, মারিয়াডিবি ইউজ করি। নাও আপনারা স্ক্রিন ক্লিয়ার করার জন্য ক্লিয়ার লিখতে পারেন, অথবা কন্ট্রোল এল দিলেও ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্ক্রিনটি। লিনাক্সে যা যা কমান্ড, এখানেও সেই কমান্ডগুলো কাজ করবে, 100% কাজ করবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সেই জন্যই আমাদের আর্কিটেকচারটাকে ইউজ করা। তো আমরা দেখবো যে মারিয়াডিবি ইনস্টলেট হয়েছে কিনা। তার আগে দেখে নিচ্ছি যে অ্যাপাচি সার্ভার ইনস্টল করলাম, সেটা ইনস্টলেট হয়েছে কিনা। সুডো দরকার নেই, অ্যাপাচি 2, একটু আগে বললাম ভি দিয়ে ভার্সন চেক করা যায়, ক্যাপিটাল ভি। তো দেখুন এটা অসুবিধা, ভার্সন আছে বাট এত বড় ট্রিগার দিয়ে দিয়েছে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো আমি সেই জন্য ভার্সন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল ভি অথবা মাইনাস ভার্সন পুরো কথাটা লিখলে হবে। অ্যাপাচি
2 স্পেস মাইনাস ভি ভার্সন, ভিটা দিলাম, ভার্সন চেক করি, দেখুন আমাকে ভার্সন দিয়ে দিয়েছে। দেখুন এটা ডেবিয়ানের জন্য লেটেস্ট ভার্সন দিয়েছে 2.4.38, যেটা লিস্টেড আছে ডেবিয়ানের সঙ্গে সেইটাই ইনস্টলেট হয়েছে। তো এখন দেখবো যে অ্যাপাচি সার্ভার ইনস্টলেট হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, আমরা দেখেই নিই বাইরে যখন আপনারা উইন্ডোজে এসে, সরি ক্রোমে বা কোনো আপনাদের ব্রাউজারে এসে একটা নতুন ট্যাব খুলে নেবেন, জাস্ট ওখানে টাইপ করবেন লোকাল হোস্ট। Please also repeat in English. ওকে ওকে, আচ্ছা open your browser in your Windows machine, any browser which you install it in your Windows, not Linux. So in your address bar put the local host, right? Local host, only local host. Okay, check the install it or run server started or not. So the server is not started. So again back the screen your machine, start your Apache server. How to start? Sudo for any service, start for this command, any service, sudo etc/init.de/ your service name. In my case Apache 2 is my services. So now type is Apache, then স্যার status, সুডোর ফুল ফর্মটা কি? super user। আচ্ছা, সুপার ইউজার প্রিভিলেজের জন্য সুডো ইউজ করা হয়। ফর ডেবিয়ানের ক্ষেত্রে, রেড হ্যাটের ক্ষেত্রে সম্ভবত YAM ইউজ করা হয়, সুডো হয় আপাতত, পুরোপুরি বলতে পারছি। এক্ষেত্রে আমরা চেক করব স্ট্যাটাস ফর দা সার্ভার, চালু হয়েছে কিনা। আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি চালু হয়নি, দিস সাইট ক্যান নট বি রিচেড। তো এখানে দেখাচ্ছে চালু হয়নি, তবুও একবার চেক করে নেব চালু হয়েছে কিনা কমেন্ট লাইন দিয়ে দেখে। তো স্ট্যাটাস ফর চেকিং দ্য সার্ভিসেস, দেন এখানেও দেখাচ্ছে in this screen they also not running the Apache server. How to run? And same the command up arrow, down arrow, the previous command, how to get the up arrow. Okay, any previous command, how get the up arrow and okay, all histories. So then edit is the start. So now I am Apache server is start is, so the okay is there. Now I am checking the status of the server, is this running. Then your browser reload the screen or rewrite your Apache localhost and enter. Your Apache server is running. Okay, now we need database server, local database server. So first we clear the screen, then check the already installed MariaDB or not. MariaDB or MySQL. First I am using MySQL. Then V. So the your base kernel, so the command is not found. Then we check also MariaDB.
it is also not installed. So first we install the MariaDB. How to install? And simple command sudo apt space install MariaDB -server. There is two commands, MariaDB server and MariaDB client. In MariaDB server also there has also client, but in MariaDB client there is not possible the MariaDB server work. So now I am installing MariaDB. Now needs 22. The file package size is 22.9 MB and 170 MB for your disk space. So now I agreed the condition. We put yes, then enter. I connecting the net in mobile net. So it is possible in your home, not broadband. এরা যারা এটা ইউজ করতে চাও বাড়িতে, তারা মোবাইল, আমি এটা ইউজ করছি, মোবাইল নেটে ইউজ করছি। MariaDB নিয়ে প্রশ্ন আছে কারোর কাছে? Any question about the MariaDB installation part? বলে দিন স্যার একবার। MariaDB কোনো মানে ইনস্টলেশন কিভাবে করা হচ্ছে বা এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে কি? আচ্ছা দেখো বলছি। এই স্পিডটা ডিপেন্ড করে তোমার প্রসেসর আর তোমার র্যামের উপর, মেশিনে কত র্যাম আছে। বাট আমার কাছে আমার মেশিন অনলি 4 MB র্যাম, 4 GB র্যাম, তাতেও লিনাক্স ইনস্টল করা যাচ্ছে এবং খুব ভালোভাবেই কাজ করা যাবে। তার জন্য বড় মেশিন দরকার নেই, প্র্যাকটিস পারপাস, not stable situation Linux, any library system or other things. Library system needs the proper Linux version or proper Debian version. তারা যদি ইনস্টলেশন করতে প্রবলেম হয়, তারা এই গ্রুপে বলবে কোথায় আটকেছে, স্ক্রিনশট দেবে, তারপরে আমি তার এগেনস্টে কমেন্ট দেবো কিভাবে হয়। আচ্ছা, এই MySQL আর MariaDB দুটো একই, ঠিক আছে? এরা যখন প্রথমে ছিল তখন MySQLই ছিল, তারপর ওরাকেল, জাভা ওরাকেল MySQL কে কভার করে নেয়, অর্থাৎ কিনে নেয়, ওদের কোম্পানিটা কিনে নেওয়া হয়। কিনে নেওয়াতে ওদের যে পুরনো স্টাফ ছিল তাদেরকেও ওই কোম্পানিতে নেওয়ার চেষ্টা করে, বাট যারা ওই MySQL কাজ করতো তারা যেতে চায়নি। তারা কদিনের পরই একটা নতুন ভাবে ওরা নিজেরা একটা
মাইস্কুয়েল ডেটাবেস একটা ডেটাবেস সিস্টেম তৈরি করে, তার নাম দেওয়া হচ্ছে মারিয়াডিবি, যেটা এখন চলছে। আমি দেখাবো যে কোন ভার্সন ইউজ হচ্ছে। অলরেডি দেখা যাচ্ছে এখানে যে ভার্সন 10.3 ইনস্টল হচ্ছে এখন। ওদের ভার্সন সম্ভবত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনে, আগে তো বলুন। দেখছিলাম স্ক্রিনে তো কিছুই আচ্ছা আমি দেখছি স্ক্রিনে আসছে কিনা। স্ক্রিনে আসছে না, আগে দেখতে পেয়েছিলাম তখন স্ক্রিন তো আছে, আচ্ছা আমি দেখছি স্ক্রিনে, হ্যাঁ স্ক্রিন তো আছে, স্ক্রিনশট নিতে হ্যাঁ হচ্ছে তো, স্ক্রিনে আছে তো, শেয়ারিং হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, স্ক্রিন হচ্ছে তো, হচ্ছে তো। আর একটু যদি বড় স্ক্রিন চান বড় স্ক্রিন করছি, আর পেছনে কমেন্ট গুলো দেখার জন্য স্ক্রিন কোথায় আসছে, হয়েছে? আগে আসছিল। আপনি আপনি বিশ্বরঞ্জনকে খুঁজুন, ওখানে দেখবেন, ওখানে ট্যাপ করে নিন, ওকে পেয়ে যাবেন। লিস্টের মধ্যে বিশ্বরঞ্জনকে খুঁজুন, খুঁজে ট্যাপ করে নিন, না ঠিক আছে, স্ক্রিন করে নিন। ওকে, স্ক্রিন দেখা এখন যাচ্ছে, আমরা কোনো অসুবিধা নেই। ক্লিয়ার স্ক্রিন করছি কন্ট্রোল এল দিয়ে, আপনারা চাইলে ক্লিয়ার বলে লিখতে পারেন। তো এখন চেক করব ভার্সন ইনস্টলেড হয়েছে কিনা আর মারিয়াডিবি স্টার্ট হয়েছে কিনা। তো একই কমান মাইস্কুয়েল দিয়ে করতে পারো, মারিয়াডিবি করতে পারো। মাইস্কুয়েল হাইপেন ভি ক্যাপিটাল অর স্মল। দেখো এখানে বলে দিয়েছে ডিস্ট্রিবিউটেড 10.3.03 মারিয়াডিবি ভার্সন ইউজ হচ্ছে, ডেবিয়ান লিনাক্সের জন্য হয়েছে, আর লাইসেন্স ভার্সন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, কিন্তু ওটা স্টার্ট হয়েছে কিনা দেখে নিই একবার। তাহলে স্টার্ট হওয়ার দেখার জন্য আগেও বলেছিলাম sudo /etc/init.d/ কি লিখবো এবার, আগে লিখেছিলাম অ্যাপাচি, এখানে লিখবো মাইস্কুয়েল, যেহেতু সার্ভার স্ট্যাটাস, দেন স্ট্যাটাস। দেখো এখানে লেখা আছে স্টপেড, তো এখনো স্টার্ট হয়নি, তাহলে এটাকে স্টার্ট করিনি। এখানে লিখবো স্টার্ট। এখন দেখো স্টার্ট হচ্ছে, তবু আরেকবার স্ট্যাটাস দেখে নিই। স্ট্যাটাসে গিয়ে দেখে নিচ্ছি, ওটা দেখাচ্ছে এখন স্টার্ট হয়ে গেছে। ওকে, তো আরো দেখার জন্য মাইস্কুয়েল ডেটাবেসে ঢোকার জন্য sudo MySQL অথবা MariaDB, যে কোনো একটা দিতে পারে, sudo MySQL অথবা MariaDB। ওকে, আচ্ছা sudo আমার স্পেলিং এরর হয়েছে, ওটা এসইডিও হবে, ওডিও হবে। ওকে, এবার ঢুকে আছে শো ডেটাবেসেস। শো ডেটাবেসেস আমার তিনটে অলরেডি থাকে, এর ভেতরে ডেটাবেস থাকে, প্রি ইনস্টলেটেড থাকে, যেটা মাইস্কুয়েলের মধ্যে ইউজার ডিফাইন করে, পারফরম্যান্স স্কিমা ডিফেন্স করে। তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই আপাতত। দেখে নি পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টলেড কিনা, যেটা আমার কাছে প্রশ্ন উঠেছিল যে কেন ডেবিয়ান ইনস্টল করব, কেন ডেবিয়ান আর্কিটেকচারে ইনস্টল করব, কেন সেন্ড ওএস এ করবো না। কারণ সেন্ড ওএস বলা হয় ইন্ডিয়ান মেতে সেন্ড ওএস নাকি সবচেয়ে ভালো হয়, সেন্ড ওএস এ সার্ভার সিস্টেম খুব ভালো এবং সিকিউর। তো সেই একই কমান্ড পার্ল হাইপেন ভার্সন, এখানে অলরেডি ইনস্টলেড, আমি ইনস্টল করিনি। পার্ল আর অলরেডি প্রি ইনস্টলেড ইন ইউর ডেবিয়ান ভার্সন or Ubuntu version. Okay, so we don't need Perl install. Now the Perl install যদি করতে হয় তাহলে sudo apt install perl লিখে দিলেই হবে। এখন যেটা করব কুহার ইনস্টল করার জন্য, এতক্ষণ আমাদের যে ডিপেন্ডেন্সি গুলো ছিল, চারটে ডিপেন্ডেন্সি ল্যাম আর্কিটেকচারে কুয়া ইনস্টল করার জন্য চারটি ডিপেন্ডেন্সি দরকার ছিল, সেটা অর অথবা প্রি ইনস্টলেটেড সফটওয়্যার যার উপর নির্ভর করে কুয়া চলে, সেই চারটি হলো, একটি হলো হচ্ছে লিনাক্স, আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি। দুই হচ্ছে অ্যাপাচি সার্ভার, এইচটিটিপি সার্ভার, অ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার, যেটা আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি। থার্ড হচ্ছে ডেটাবেস, সেটাও আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি। আর ফোর্থ দরকার ছিল পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা প্রি ইনস্টলেটেড ছিল, সেটা আমরা ইনস্টল করিনি।
এখন যেটা আমরা কোয়া ইনস্টল করার জন্য যে প্রসেসগুলো মেনলি হচ্ছে প্যাকেজ সোর্সটাকে ধরবো। এখানে কিছু ট্রাভেল শুট আসবে, বাট সেটা অরিজিনাল লিনাক্সের ক্ষেত্রে এটা এই ট্রাভেল শুটটা প্রয়োজন হবে না। অরিজিনাল লিনাক্সে কিছু ট্রাভেল শুট করবেন, বলে দিচ্ছি কোনটা লাগবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মানে কি এরর আসছে এবং তার রেসপেক্টে কি দিতে হবে। এখন যে সোর্স দরকার, ডাব্লিউ গেট দিয়ে সোর্সটা আমরা অ্যাড করব। এই পিপিটি আমার একটা পিপিটি থেকে কপি করলাম, ওই সোর্সটি করার পর এখানে পেস্ট করলাম। ওকে, এখানে দেখো এরর অলরেডি দিয়েছে। কি এরর দিয়েছে? এটা সব সিস্টেমে কোথাও কোথাও এরর হচ্ছে, এই ট্রাভেল শুট করার সময় কাজে লাগবে। হ্যাঁ, হ্যালো 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 ওকে, তো এখানে তিনটি দেখুন আর নট ইনস্টলেড, এই তিনটে যে ডিপেন্ডেন্সি সেটা ইনস্টলেটেড নেই ফর উইন্ডোজ ভার্সনের জন্য। অরিজিনাল যেটা আপনারা ইনস্টল করবেন যে মেশিনে, অরিজিনাল মেশিনে সেখানে অলরেডি প্রি ইনস্টল থাকে, বাট এখানে এই তিনটে, এই শুধু এই তিনটে কমান্ড ইনস্টল করে নেবো। কিভাবে ইনস্টল করব? একই জিনিস, সুডো এপিটি ইনস্টল, এই তিনটে অ্যাপ্লিকেশনের নাম দিয়ে দেবো। ওকে, তিনটে GNUPG স্পেস GUNPG2 GNUPG1। দেখুন এই তিনটেই ছিল না বলে আমরা অ্যাড করতে পারছিলাম না, এই তিনটেকেই ইনস্টল করে নিচ্ছি। Correct spelling and repeat also in English. So we need install for the Windows version, not original. Original mean or your full version, not WSL version. Full version of Debian version not need this command. Only needs for the WSL Linux or WSL Debian Linux. GNUPG sudo apt install GNUPG space GNU। তো সেকেন্ডেরটা একটুখানি সেই ইউএনটা আগে পরে হয়ে গেছে। এরর খেত, অসুবিধা ছিল না, আমি কপি করছিলাম তো। আছে GNUPG2। ওকে, দেন স্পেস GNUPG1। Okay, now enter. Okay, need for 8 MB. Okay, yes. এই কমান্ডটা উবুন্টুর পেন ড্রাইভ ভার্সন অথবা আইএসও ভার্সনে প্রয়োজন নেই, শুধু অনলি WSL2 ভার্সনের জন্য প্রয়োজন, উইন্ডোজের জন্যই প্রয়োজন। স্যার মেল করে দিয়েছেন? না, এখনো করিনি। এদের মেসেঞ্জারে মেসেজ করে দেবেন। আমি যেটা বলতে চাইছি, এখানে অনেকে বলছে যে মানে ঠিক মতন বুঝতে পারছি না, তো তুমি যে পিপিটি যেটা তোমার আছে, পিপিটির মধ্যে কমেন্ট গুলো লিখে ওদের গ্রুপের মধ্যে পোস্ট করে দিও পরে, ঠিক আছে? স্যার আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করি, আপনারা পিপিটি দিলে তারপরে আমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, এখন তোমাদের সমস্যা যেটা হচ্ছে যে তোমরা মানে সবকিছু, মানে তোমরা একটু খাতা পেনটা নিয়ে একটু বসো, কমেন্ট গুলো অন্তত লিখে নাও, ঠিক আছে? এখন ইনস্টল হয়ে গেছে।
হ্যাঁ, তোমাদের যেটা হবে যে পিপিটির মধ্যে সমস্ত কমেন্ট গুলো লেখা থাকবে, প্রবলেম হবে না কোনটাই। ওকে, ঠিক আছে। স্যার বলছিলাম যে আজকের রেকর্ডিংটাও একটু সেন্ড করে দিন গ্রুপে, দেখছি। তাহলে একটু সুবিধা হবে। আচ্ছা, ইনস্টলেশনটা হয়ে গেছে, দেখা যাক ওই যে ট্রাবল শুটিং, ওই যে প্রবলেমটা ছিল সেটা ওভারকাম করেছে কিনা। আপ অ্যারো, দেন না নেই, আমার যেহেতু এরর ছিল সেটু হিস্ট্রিতে ওটা যোগ হয়নি, অ্যাড হয়নি। সো এগেইন কপি দেন পেস্ট। What is the problem? We need also wget. wget যে কমান্ডটা দিচ্ছিলাম সেটাও ছিল না, তাই জন্য wget-টাও ইনস্টল করে নিলাম। এটা অরিজিনাল ক্ষেত্রে লাগবে না। ওকে, নাও দিস। বিশ্বরঞ্জন, আমি একটু 5 মিনিট একটু বলি তার মধ্যে তোমার করতে বলুন করতে। না, বলুন। Okay, actually there are so many queries in the chat box. Okay, first of all, Mr. Joy Shankar, I think from Port Blair. Actually, there are two types of operating system: Windows and Linux. More or less, there are so many other operating systems, but Koha is based on more or less the Linux operating system. Previously, we were using Ubuntu, but at present we are using Debian operating system. Okay, that's the issue. But here, for our class practice, there are two types of issues. For your class practice, Bishwaranjan just give you the training or just present the makes the presentation how to install Koha or Linux within the Windows operating system, because we are more or less accustomed with Windows operating system. Okay, so there are more or less two types of Windows operating system: Windows 7, Windows 10, and many other. Okay, we are accustomed with either Windows 7 or Windows 10. What is the basic difference in installing Koha in Windows 7 and Windows 10? We can install Linux operating system directly in Windows 10 because there is WSL2 as described by Bishwaranjan. Okay, but if you are want to install Koha or Linux in Windows 7, then you have to install either dual boot or VirtualBox. Okay, that's quite different issue, but it is totally for your class practice. But when you just want to install Koha in your library or in your institution, it should be totally in Linux operating system. Okay, this is for your class practice. You can just make some home practice. You can also develop your home library, etc., etc. Okay, but for your institution, for your library, you should have a dedicated Linux operating system, either in Ubuntu or either in Debian. Okay, so at present we are using Debian, Ubuntu 20.04. Also, you can use Debian operating system. So these are more or less the issues, and Bishwaranjan has prepared a PPT, but as it is a live demonstration program, we are trying to just incorporate these commands, sudo commands, apt commands, etc., other commands within the PPT slides, so that you can install yourself this Koha or any other things. Okay, Arup sir, right? Arup sir, you can say anything? Okay. Actually, the backend, the Koha, it will be Linux. Again and again, I just want to say it. Okay. স্যার,
Actually, I have used Windows 7 operating system, so we can use install that Koha. Yes, for this you just go to dual boot system, so that in one operating system you are using Windows, another one is install Linux. Okay, Koha is Linux based. Again, I want to say that Koha is not Windows based. Okay, it is Linux based. Okay, but for your class practice, you can install Koha, or sorry, Linux within the Windows 10 for your practice, or some creating your home library, or etc, etc. But again and again, I want to say that Koha is basically run on Linux operating system. In case of Windows 7, we have no any other opportunity, so that we can use install Linux as dual booting system. But in case of Windows 10, we have a another system of WSL2, so that we can install Linux, or as shown by Vishwaranjan, you can use Koha. Okay. Okay, sir. Thanks, Okay. sir. Okay. Can you understand now? Yes, sir. Okay. Arup sir, can you say something? Okay, Vishwaranjan, you will continue. So previous day, Arup sir says their version of the Koha. Their stable version, old stable version. Now we are already installed the source of the packages from the Koha community. We put the source Koha community. Okay. So we need now we need now our package. After this, I think 2 windows is there. Windows 2. So now we update the list. Sudo apt update. Yes. My machine is slow. Previous day, sir discussed about the version. Which version we should install? There are stable version, unstable version, old stable version, and old stable version. And unstable means is now developing versions. Current developing version. We don't try these versions.
in your machine you try the old stable versions as well as Orib sir. Now I am install the packaging list for update version or the stable version. This line copy the line and paste it. Now I am installing old stable version. Okay, but then update your list, package list. How to update? Sudo apt update. In this list, this out stable listed are enabled or listed. Now I install Koha common for the package of the Koha community, package providing by Koha community. How to install? That is link sudo apt install Koha -common. This key is needed. So only 173 MB for the size of the download file and need 1075 MB for disk space. Agree this person. Now need how many times? 5%, almost done. We need the 30 minutes, approximate 30 minutes according to your net speed. এর মধ্যে কারোর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারো। স্যার বলছিলাম যে গুগল থেকেও তো কোয়া ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারবো। গুগল থেকে কোহা ডাউনলোড করবেন? হ্যাঁ করতে পারবেন, তার জন্য পাল প্যাকেজ ওই যেটা ভার্সনটা দেওয়া আছে ডাউনলোড করে সেটা বলতে চাইছো? গুগল থেকে না, কোহা কমিউনিটি থেকে ডাউনলোড করবেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোহা কমিউনিটি থেকে ডাউনলোড করবে। যেখানে ডাউনলোড ভার্সন আছে ওটা একটা মেক ফাইল, তাহলে তোমাকে মেক ফাইল করতে হবে, ইটস ডিফিকাল্ট। তো তার থেকে কমান্ড গুলো ইউজ করে প্যাকেজ ডাউনলোড করাটাই বেটার। অ্যাকচুয়ালি কমেন্ট গুলো জানতে গেলে তো আমাকে তাহলে লিনাক্সটা জানতে হবে একটু, পুরোপুরি না জানলে হবে। সেই জন্য ট্রাবল শুট যেটা হচ্ছে, আমি সেই জন্য ট্রাবল শুট গুলো দেখিয়ে যাচ্ছি। এরর গুলো দেখলে তোমরা হতাশ হয়ে পড়ো যে হচ্ছে না, সেই জন্য ট্রাবল শুট গুলো দেখিয়ে দাও যে প্রবলেম হতেই পারে, কিভাবে প্রবলেমটাকে রিকভার করব সেটাই নিচেই দেওয়া আছে অপশনটা, সেটা দেখলেই হয়ে যাবে। কোন প্রবলেমটা হচ্ছিল সেটা দেখবে। আর আরো ডিফিকাল্ট যেটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করাটা, সেটা আরো ডিফিকাল্ট। তার জন্য ওর মধ্যে ডিপেন্ডেন্সি গুলো ইনস্টলই থাকে না। যেমন ধরে রাখো
জেব্রা সার্ভার ইনস্টল থাকবে না ওর মধ্যে, আগে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে। এই প্যাকেজের মধ্যে সবকিছু ইনস্টলেড আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, তার মানে স্যার যদি প্রসেস ওয়াইজ, বলুন। হ্যালো স্যার, তাহলে যদি স্যার আমি প্রসেস ওয়াইজ ডাউনলোড করতে যাই, মানে ইনস্টল করতে যাই, তাহলে আমাকে ফার্স্ট অফ অল লিনাক্স, দেন অ্যাপাচে এইচটিটিপি সার্ভার, দেন হচ্ছে ডেটাবেস MariaDB, ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর কোয়া। পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না থাকে, এমন লিনাক্স ইনস্টল, তোমরা ডেবিয়ান ধরে নিলে পার্ল ইনস্টল থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। যদি না থাকে পার্লটাও ইনস্টল করতে হবে। সেই জন্য আগেই বলে দিলাম যে আমরা মেন ডিপেন্ডেন্সি এর চারটে, এক হলো লিনাক্স, সেকেন্ড ইজ অ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার, MariaDB ফর ডেটাবেস এন্ড পার্ল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। এই চারটে জিনিস দরকার। চারটে ইনস্টল আমার অলরেডি আছে, দেখিয়ে দিলাম। তারপরে আমি প্রসিড করলাম কোহা ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে। যদি চারটা ইনস্টল না করে যদি এগোতাম, তাহলে কোনো না কোনো জায়গায় এরর দিত। মানে স্যার আমি তাহলে বেসিক্যালি হচ্ছে গুগল থেকে ফার্স্ট অফ অল লিনাক্সটা ডাউনলোড করব, দেন লিনাক্সটা ইনস্টল করার পর তারপরে স্যার কমেন্ট করেই বাকি স্টেপগুলো করব। হ্যাঁ, একদম ডুয়েল বুট করে নি। যদি ডুয়েল বুট, তোমার র্যাম কত মেশিনে? স্যার ওই 4 GB মতনই হবে স্যার, আমি অতটা খেয়াল করিনি, দেখতে সেই হবে জন্যই তো তাহলে। সবার সেই 4 GB বলে এটা ইউজ করছি। তুমি দেখো না, যদি ভার্চুয়াল মেশিনে ইউজ করো তবুও প্রবলেম দেবে। আর হ্যাঁ, লিনাক্স ইনস্টল করলে খুবই ভালো, ডুয়েল বুট করলে ভালো, বাট যখন কোনো ফরম্যাট করবে তখন আবার অসুবিধা করবে, বারে ইউজ করতে পারবে না। স্যার বলুন স্যার, বলছি যে ডেবিয়ান কোনটা স্যার, স্মল না কমপ্লিট, কোনটা ইনস্টল করব? ডেবিয়ান কোথা থেকে? অরিজিনাল যে ডুয়েল বুট করবেন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, গুগলে এটা দেখাচ্ছে। ডুয়েল বুট করবেন, তাই তো? হ্যাঁ। ডুয়েল বুট করলে আপনি ডেবিয়ানের যে ডেবিয়ান 0.10 ডিভিডি ভার্সনটা আছে, ওটাই 0.10? হ্যাঁ, 10.8 মনে হয় এখন, লেটেস্ট হচ্ছে 10.8। কদিন আগে 10.7 ছিল, এখন 10.8 এসেছে। স্মল না কমপ্লিট? কমপ্লিট। ও যখন নিজের ডুয়েল বুট করবে কমপ্লিট। আচ্ছা স্যার। আর ওখানে করার সময় স্যার 2 GB র্যামে লিনাক্স ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ, এই যে আমি করছি, এটাতে হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার। সেই জন্যই স্যার, কি দেখানো বললেন? তোমাদের। স্যার কি বললেন করার সময়? আচ্ছা, করার সময় ওটা আপনার যে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা গোমি, জিওনমি অথবা কেডিএক্স এরকম কিছু ইনস্টল করে নেবেন, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওকে স্যার। স্যার ইয়েস স্যার, আমার সিস্টেমে ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করা আছে, তো আমি ভার্চুয়াল বক্সে ডেবিয়ানটা ইনস্টল করতে চাই, তো কিভাবে করব একটু? ডেবিয়ান অথবা উবুন্টু ওদের সাইডে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারবেন ডেবিয়ানটা। ওটা আইএসও ফাইলটা ডাউনলোড করে রেখে দেবেন নিজের মেশিনে, তার ব্যাস। আর ওইখান থেকে যখন সেট আপ করবেন, তখন ওই ফাইলটাকে চিনিয়ে দেওয়ার জায়গায়, সোর্স ফাইল চিনিয়ে দেওয়ার, যদি সেট আপ করতে হয় ওগুলো কনফিগারেশন করতে হয়, করে দেবেন, হয়ে যাবে। মানে এখন পুরোপুরি বলতে গেলে অনেকটা সময় লাগে। স্যার ডেবিয়ান আর উবুন্টু ডাউনলোড, এটা গুগলে সার্চ করে সেখান থেকে আমি এটাকে নেব তো? আচ্ছা বলছি, ওকে, 700 কত এমবি ছিল, আমার কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এই 15 মিনিটের মধ্যে। তো এটা মোবাইল নেটে ইউজ করছি আমার জিও, তার সঙ্গে এটাই বোঝানোর জন্য ছিল যে অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, পর শেখার জন্য। হ্যাঁ বলুন। স্যার ডেবিয়ান আর উবুন্টু ডাউনলোড, গুগলে ডেবিয়ান আর উবুন্টু ডাউনলোড দিয়ে তারপরে ওখান থেকে আমি ফাইলটা নেব তো, মানে আইএসও ফাইলটা, যেটা আইএসও ফাইলটা নেবেন। আর স্যার আপনি যে তিনটে কমান্ড বললেন, একটা জিএনইউ পিজি, একটা জিএনইউ পিজি1, একটা জিএনইউ, ওগুলো লাগবে না যখন আপনারা ওইভাবে ইনস্টল করবেন, ওগুলো লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। আমি শুধু যাদের জন্য, যারা ওই ডুয়েল বুট করতে অসুবিধা হয় বা বারে ইনস্টল করবেন, একটা সাবসিস্টেম তৈরি করবেন না, খারাপ হয়ে মানে
ওটা তো ইনস্টল মানে কুয়ার জন্য ইনস্টল করবে, সারা জীবন পড়ে থাকে আর ইনস্টল হয় না। সেই জন্য আমি বললাম যে উইন্ডোজেও ইনস্টল করা যায়, সেটা দেখানো হয়, সময় লাগুক, বাট উইন্ডোজে ইনস্টল করলে তো বেটার, অ্যাজ এ অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে তো কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার, সেই জন্য আমি ঠিক আছে। উইন্ডোজ WSL টা ইউজ করতে চাইছি। যখন খুশি আপনারা ডিলিট করতে পারেন, আমি ডিলিটও করে দেখাবো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছি যে আমার ল্যাপটপটা 64 বিট, তো ওখানে ডেবিয়ানটা স্যার 64.11 64 পয়েন্ট ডেবিয়ান, হ্যাঁ স্যার, অসুবিধা। মানে আমার ল্যাপটপটা যে 64 বিটের, তো ডেবিয়ানটা স্যার 10.80 দেখাচ্ছে, ওটাই কি তাহলে নেবো? হ্যাঁ, ওটাই বেস্ট, ওটাই নিন। আপনারা 9ও ইউজ করতে পারেন, ডেবিয়ান 9ও ইউজ করতে পারেন, অসুবিধা হবে না। ও ওকে স্যার, 9 ইউজ, আচ্ছা আচ্ছা। Anybody in English? If you have any question, can ask. Friend from Sri Lanka, if you have any question regarding installation. স্যার উইন্ডোজ 7ও যদি ইনস্টল করাটা দেখিয়ে দিতেন তাহলে খুব সুবিধা হতো, অনেকেরই হয়তো প্রবলেম হচ্ছে ব্যাপারটা। ভার্চুয়াল বসে করতে হবে অথবা ডুয়েল বুট। পিপিটি দিলে হবে, ওর একটা পিপিটি দিয়ে দেবেন তাহলে, থ্যাংক ইউ স্যার, পিপিটি দিয়ে দিলে হবে। ডুয়েল বুট করলে করতে পারবে, বাট প্র্যাকটিস পারপাস আমি বলবো এটা করতে। যখন খুশি ডিলিট করো, অ্যাটলিস্ট তোমার অরিজিনাল উইন্ডোজ থাকলে তো এটা হ্যাম্পার হবে না। ওকে স্যার। স্যার উইন্ডোজ 10 এ উইন্ডোজ 10 অসুবিধা নেই, এটা করতে পারেন, অথবা ভার্চুয়াল বেস করতে পারেন, অথবা ডুয়েল বুট করতে পারেন, তিনটেই অপশন অ্যাভেলেবল। ওকে স্যার। এটা ইউজ করলে একটা সুবিধা পাবেন, যখন তখন ডিলিট করতে পারবেন অ্যাজ এ অ্যাপ্লিকেশন ইউজ। উইন্ডোজে যেরকম কোনো প্রয়োজন পড়লে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে আনইনস্টল করা যায়, এটাকেও আনইনস্টল হিসাবে ট্রিট করা যায়। যখন প্রয়োজন কাজ করলেন, যখন প্রয়োজন বেরিয়ে গেলেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভার্চুয়াল বক্স হলে একটা হিউজ র্যাম মেমোরি খাবে। আপনি যদি ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করেন, মিনিমাম 8 GB আপনার মেশিন স্টোরেজ নেবে, তারপর এক্সট্রা র্যাম লাগবে, তারপর নেটওয়ার্ক সেটআপ লাগবে। এখানে কোনোটাই প্রয়োজন নেই, এই জন্যই এইটা। আপনি যদি ভার্চুয়াল বক্সও করেন, তার জন্য যদি উইন্ডোজে ওই জিনিসগুলো করতে চান, তাহলে আপনার নেটওয়ার্ক সেটআপের প্রয়োজন হয়। ব্রিজ কানেকশন, ফরওয়ার্ডিং, পোর্ট ফরওয়ার্ডিং, রিডাইরেক্টিং, এগুলোর প্রয়োজন হবে। বাট এর ক্ষেত্রে কিচ্ছু প্রয়োজন, নাথিং, অনলি প্রিভিয়াস need for four commands for PowerShell, in PowerShell। আর একটু নেটের স্পিড, মানে নেট দরকার। স্যার আপনি বলছেন যখন খুশি ডিলিট করা যাবে, তাহলে কি আমার ডেটা গুলো থাকবে না থাকবে না? কোন ডেটা বলুন? যদি আমি এখন ইউজ করব বলতে কোয়ার ডেটাটা, তাই তো? কোয়ার ডেটা তো হ্যাঁ। ব্যাকআপ নিয়ে নেবেন, কোয়ার ডেটা ব্যাকআপ নিয়ে নেবেন, ব্যাকআপ নেওয়ার পর ডিলিট করে দিলেন, আবার নতুন ইনস্টল করলেন, তার মধ্যে কোয়ার রিইনস্টল করে দিলেন, শেষ, সব কাজ, পুরোনো কাজ হয়ে গেল। আচ্ছা
উইন্ডোজ 7 এ কি এভাবে করা যাবে? উইন্ডোজ 7 এ হবে না ম্যাডাম, এরকম ভাবে। আচ্ছা উইন্ডোজ আচ্ছা 10 এর থেকে এই WSL সিস্টেমটা উইন্ডোজ 10 থেকে অ্যাভেলেবেল। উইন্ডোজ 10 এর 19.3 থেকে অ্যাভেলেবেল, না 1903 ভার্সন থেকে অ্যাভেলেবেল। তাহলে উইন্ডোজ 7 এ করতে গেলে তো ওই ভার্চুয়াল বক্স দিয়ে অমনি করে ভার্চুয়াল করতে অথবা হবে। ডুয়েল বুট করে নিতে হবে। আচ্ছা সেখানে কি তাহলে ওই র্যাম বেশি লাগবে? একটু যদি ভার্চুয়াল বক্সে করেন তাহলে র্যাম লাগবে, হুম আর হুম। যদি ডুয়েল বুট করেন তো লাগবে না, যেটা ওর তো আলাদা আর্কিটেকচার, আলাদা আর্কিটেকচার রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আপনারা আছে, যে thank প্র্যাকটিস you. করবেন সেটা অনলাইনেই করবেন, অনলাইনে অলরেডি হ্যাঁ আপনাদের জন্য ক্রিয়েট করা আছে, আচ্ছা যেখান ঠিক থেকে আছে। হয়তো সেকেন্ড সেশনে আমি দেখাবো কিভাবে ওটা আপনারা অ্যাটেন্ড থাকবেন, কিভাবে ওই পোর্শনটা করবেন, ওয়েব ইনস্টলেশন কিভাবে করবেন, যেটা প্রত্যেকে হাতে হাতে করতে হবে অনলাইনে, প্রত্যেকে, আচ্ছা। না হলে আপনাদের কিন্তু লাইব্রেরি তৈরি হবে না, আপনার নামে যে লাইব্রেরি তৈরি করবেন তার সুপার ইউজার ক্রিয়েট হবে না, কিছুই করতে পারবেন না ওটা যদি না দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ওইটা আছে। একটু দেখে নেবেন বা খাতায় নোট করে নেবেন যে কার পরে কি প্রসেস গুলো করতে হবে। স্যার মনে হয় আপনাদের মেসেজ করবে অথবা মেল করবেন, একটা ইউজার আইডি পাবেন, একটা পাসওয়ার্ড পাবেন, আর একটা দুটো ইউআরএল পাবেন, একটা স্টাফ ক্লায়েন্ট, একটা ওপেক। তো স্টাফ ক্লায়েন্ট দিয়ে লগ ইন করবেন, তারপরে পুরো সেটিং করবেন, দেখবেন যে ওপেকের যেটা প্রবলেম দেখাচ্ছিল, মেনটেনেন্স দেখাচ্ছিল, সেটা সলভ হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ভার্চুয়াল বক্সে ডেবিয়ান 9 না ডেবিয়ান 10 স্যার কোনটা ইনস্টল করব? আপনারা ভারত ওএস ইউজ করতে পারেন, বস স্যার ভারত বুঝতে পারলাম না। অপারেটিং, আপনারা বসও ইউজ করতে পারেন, বস মিন ভারত অপারেটিং সিস্টেম সলিউশন, ওটাও ইউজ করতে পারেন, ওটাও অনেক ভালো, ওটার মধ্যেও কুহা হবে নিশ্চিন্তে, কোনো প্রবলেম করে না। ওটাও ওপেন সোর্স। Excuse me, sir. Excuse me, sir. May I Yes. ask questions? Yes. Sir, my computer was Windows 7. How to install Koha? You in your computer to install your Koha, for need the dual boot system or virtual box. How Okay, many sir. RAM for your PC, for your computer? How many RAM? Hello? 8 Sir? GB. 8 GB. You proceed the virtual box. You proceed the virtual box. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Four GB is not suitable for virtual box for Debian or Ubuntu version. Not suitable. Machine go for hang. অরশ্বর কিছু বলছিলেন স্যার? অরূপ স্যার, আপনি যদি কিছু বলেন এর মাঝখানে।
এখানে অনেক প্রশ্ন এসেছে, আপনি উত্তর দিচ্ছেন। Arup sir, please unmute and say something. স্যার হ্যাঁ বলো। সবাই কি পেয়ে গেছে ওদের ওই? না না, আমি 2টো থেকে 3টের মধ্যে দিয়ে দেবো। না না, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। কোনো যদি কেউ ইউজ না করে একটা দেবেন, আমারটা তো ইউজ করে ফেলেছি আমি। ও আচ্ছা, কেউ যদি ইউজ না করে সেটা দেবেন, তাহলে মানে যে আগে থেকেই ডিসাইড করে নেবে যে আমি করব না, তো তারটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট দেখানো যাবে এখানে কি ওখানে কি পার্থক্য। ও তাহলে আমি যেকোনো একটা অফ করে দেবো, সেটা তুমি পরে করে দেবে, পরে ক্রিয়েট করে দেবে একটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ বুঝতে মানে পেরেছি, কাউকে দিইনি এখন। হ্যাঁ একটা মানে কাউকে যে যে বাকি থাকবে, কোনো একজন যদি কেউ না ইন্টারেস্ট থাকে, কেউ না করে, সেটা দেবেন। ঠিক আছে, আমার যেটা ছিল সেটা অলরেডি ইনস্টলেটেড করে ফেলেছি, মানে সেটা দেখানো যাবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। You can, sir,
হ্যাঁ। বলো কি বলবো? অরূপ স্যার কিছু বলছেন, আমার মনে হয় বিশ্বরঞ্জন এরপর কোনো সেটিংস এর কিছু আছে এটার পরে? এরপর না, একটুখানি দুটো কমান্ড। তাহলে আমার মনে হয় অরূপ ওয়েব ইনস্টলেশনে যাবে। না, ওয়েব ইনস্টলেশনটা স্যার 3টে থেকে শুরু হবে। তাহলে আপনি একটু কিছু বলে নিন, এর মধ্যে ইনস্টলটা হোক, তাহলে আমরা 3টে থেকে আবার শুরু করবো এর মধ্যে। সেটাই মনে হয় বেশি। ইনস্টলেশনের সম্পর্কে বলবো। হ্যাঁ, ইনস্টলেশন, এখানে মোবাইল ইনস্টলেশন নিয়ে কথা হচ্ছে বা এখানে একাধিক মানে প্রশ্ন উঠে এসছে, আপনি একটু আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি বলেন, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে। ওকে। Actually, installation is a technical aspect. If you are really want to run a live system, that is on an official environment, that means your server should run only Linux distribution. And Linux has many distribution. Out of that, Debian is the recommended distribution, and Ubuntu is the byproduct of the Debian. So to skip very simple things, you have to have a server which is running on either Ubuntu or Debian, and already Vishwaranjan has mentioned the version number. These version numbers are very important. Okay, so if you are running an actual system, your server will run only the Linux distribution, Debian or Ubuntu. You cannot run Koha on any version of the Windows, whether it is a Windows 7, Windows 10, or even in future generation of Windows. Koha is totally oriented towards Linux distribution. This is first point. Second one, interesting point, one has asked that whether they can run Koha, that means install Koha on mobile. No, you cannot run Koha on mobile because either you have an Apple system, Apple phone, or you have an Android phone. Again, though Android is a version of the Linux, still it is not the recommended version. So it is not possible to run Koha from the Android directly. To keep everything very simple. But what is happening? Most probably we are here to practice the various modules of the Koha. Let us forget about the installation. What we actually want to learn as a library professional, that how to run the acquisition, how to run the circulation, how to set up the rules, regulation, everything, assuming somebody has already installed the Koha. So there are many demo sites. DLA is providing you for the next 10 days, the demo site here. But there are many demo sites. You can just refer my yesterday presentation. There I have already mentioned certain demonstration sites which are available from the Koha community page itself. What is advantage? You can access those demo page using your Android phone because Koha run on web browser. They have installed already Koha, so you can practice the various modules. Out of this, Bywater site is very famous. I think they keep all your materials up to 3 hours. Next, most of you most probably have Windows 7. Few may have a Windows 10. What Mr. Vishwaranjan has followed here, to keep things very simple, he is showing you how to install without disturbing your main OS Windows 10 Linux distribution Debian. But if you have a Windows 7 or if you don't have a Windows 10 or you have a Windows 10 older version, he has already mentioned you 2 version number, then most probably you will not be able to do this way. So if you have a Windows 7, you have 2 options which I have given in details in the chat, that either you can first install a VirtualBox, which is an Oracle software,
Then inside the virtual box, you install the Debian or Ubuntu, and then the way Vishwaranjan has said, you install the Koha. Advantage is that your PC or laptop will boot as a Windows 7 version, then through a virtual box, you will have a running Debian version. That is one advantage. And the moment you delete the within the virtual box, you can delete the Ubuntu, and then you can remove the virtual box. But one problem is there, if you don't have high memory, at least 8 GB, I think you will face serious problem. At least I didn't able to run on a 4 GB machine, but that is a long back. Okay, so second option, if you have a low memory, 2 to 4 GB and Windows 7, you can install as a dual boot. What is meaning the dual boot? Your Windows 7 will be there along with Ubuntu or Debian will be installed. When you boot up your PC or laptop, it will show in a black screen the available available OS. First, it will show the Ubuntu, and next it will show the Windows 7. With a down arrow key, you have to select the system you want to boot. And that is also to showing VirtualBox installation and then Ubuntu and then Koha or dual booting is a time-consuming affair. So most probably this cannot be done here. But if somebody seriously want that, we can discuss after the course. I will request everybody to concentrate on the operation part or the next part when he will go for the setup. Though it is for the first time, it is looking very complicated. Actually, I hope that he has already mentioned where from he is taking the installation instructions. This is not that complicated. For the first time, it looks very complicated, but once we discuss for a few times, you will see it is not that complicated. Even without having a thorough knowledge of the Linux system, you will be able to do it if you have a Windows 7. So don't be disheartened or don't be confused. Now in Bengali, যদি আমরা একটা লাইভ সিস্টেম রান করতে চাই যেটা ফাংশনাল, সেটা কলেজে হোক স্কুলে হোক, আমার সার্ভারকে রান করতে হবে উবুন্টু অথবা ডেবিয়ানে। কোহা কখনোই রান করবে না উইন্ডোজ 7 অথবা উইন্ডোজ 10 ভার্সন। উইন্ডোজের কোনো ভার্সনে, ইভেন উইন্ডোজ সার্ভার ভার্সনে কোহা রান করে না। এটা গেল 1 নম্বর প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কেউ প্রশ্ন করেছিল আমাকে যে আমি কি কোহাকে ইনস্টল করতে পারবো আমার ফোনে? আইদার তার অ্যাপল ফোন আছে অথবা তার অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে, না। কিন্তু আমি কালকের প্রেজেন্টেশনে কতগুলো ডেমো সাইট দিয়েছি যেখানে কোহা রান করছে, মোটামুটি লেটেস্ট ভার্সন। এদের মধ্যে বাইওয়াটার বলে একটা সাইট আছে, মোর ফেমাস, বা দে আর দ্য ওল্ডেস্ট প্রোভাইডার অফ দ্য ডেমো সাইট। বিএলও নেক্সট এন্ডে ডেমো সাইট প্রোভাইড করছে। সেখানে ফোন থেকেও কেউ গিয়ে লগ ইন করতে পারে এবং বিভিন্ন যে মডিউল আছে সেই মডিউলগুলো অপারেট করতে পারে। এবং আবার আমি কালকেও বলেছি, আজকেও বলছি, কোহা ইনস্টলেশনের থেকে কোহা অপারেশন শেখাটা আমাদের কাছে কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং কেউ যদি, আমি ধরে নিলাম এই কোর্সের কালীন বা এই কোর্সের পরেও কোহাকে সম্বন্ধে অ্যাব্রেস থাকতে চায়, কারেন্ট থাকতে চায়, তারা অনায়াসে তাদের পিসি অথবা ল্যাপটপ অথবা ফোন থেকে ডেমো সাইটে যেতে পারে। সেখানে গিয়ে তারা অ্যাকুইজিশন, সার্কুলেশন সমস্ত মডিউলেই তারা কাজ করতে পারবে। আমার যতদূর মনে পড়ছে যে বাইওয়াটারে বোধহয় যে কোনো ডেটা 3 ঘন্টা অবধি সেভ করা থাকে। সুতরাং একদিন যদি হাতে সময় থাকে হয়তো অ্যাকুইজিশন পুরোটা প্র্যাকটিস করতে পারো, অন্যগুলো করতে পারো। সুতরাং এইখানে মানে ডুয়েল বুট করা অথবা ভার্চুয়াল মেশিনে ইনস্টল করা অথবা ক্লাস, মানে 3টে মেথডকে ফলো করতে গেলে জিনিসটা অত্যন্ত বোরিং হয়ে যাবে, মনে হবে ভীষণ কমপ্লিকেটেড এবং সময়টা অনেকটা বেশি লাগবে। তো সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি সিরিয়াসলি কোনো কারণে উইন্ডোজ 7-এ ডুয়েল বুট অথবা ভার্চুয়াল মেশিনে করতে চায়, তাহলে আমি সবাইকেই বলবো যে এখন এই ইনস্টলেশন পোর্শনটা ভুলে গিয়ে বিকেলবেলা থেকে যখন
ওয়েব ইনস্টলেশনটা শুরু হবে, যেখান থেকে কোহা কনফিগারেশনটা শুরু হচ্ছে, সেখান থেকে মন দিয়ে দেখতে, বুঝতে, কোশ্চেন করতে। এই পোর্শনটুকু মানে সকাল 12টা থেকে যে এখন অব্দি প্রায় 2 ঘন্টার যে পোর্শনটা গেল, প্রথমে যতই এটা কমপ্লিকেটেড মনে হোক না কেন, যদি উইন্ডোজ 10ও না থাকে 7ও এটাকে ইনস্টল করা যায়, সেটা আমরা হয়তো কোর্সে পরে কখনো ডিসকাস করতে পারি। আমি সবাইকেই বলবো যে ডিসহার্টেন না হতে, মনে না করতে, তা আমি তো এই 2 ঘন্টা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাহলে আর আমার কোর্সটা করে কি হবে, বা মানে আমি বোধহয় তাহলে যোগ্য নই, এটা কোনো ব্যাপার নয়। প্রথম অবস্থায় এটা অত্যন্ত জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু 2-4 বার ডিসকাশন করলে জিনিসটা যে কোনো, আমি বলবো অল্প একটু লাইনাক্স জ্ঞান থাকলে যে কেউ করতে পারে। তোমরাও হয়তো লক্ষ্য করে দেখবে, বিশ্বরঞ্জন একটা পার্টিকুলার সাইটে যাচ্ছে, সেখান থেকে সে কপি এবং পেস্ট করছে। হ্যাঁ, সে তার টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়তো বোঝে, কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড না বুঝেও এটাকে ইনস্টল করা যায়। সুতরাং এটা হচ্ছে একটু অনুশীলনের ব্যাপার, হয়তো আমাদের 2-4 বার এটাকে ডিসকাশন করতে হবে। এবার যেহেতু এটা টাইম বাউন্ড একটা প্রোগ্রাম, এখানে হয়তো মানে আরেকটা দিন ইনস্টলেশনের পিছনে ব্যয় করা সম্ভব নয়, এবং আমার মনে হয় সেটা ওয়েস্ট। আমরা অন্য কোনো সময় হয়তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি, এবং যে কেউ আমি অ্যাসিওর করতে পারি যে তার নিজেকে কখনো মানে কি বলবো লিমিটেড ভাবার কোনো কারণ নেই, সে নিশ্চয়ই উইন্ডোজ 7ও করতে পারবে। কিন্তু প্র্যাকটিস পারপাসে যদি কারোর মেন পোর্শন হয়, তাহলে পিএলএ যে 10 দিন দিচ্ছে সেই 10 দিন ইউটিলাইজ করা, এবং তাছাড়া যে কোহা সাইটে বিভিন্ন ডেমো সাইট রয়েছে, যেখানকার অ্যাড্রেস আমি কোহা সাইট থেকেই জাস্ট ওই হোল জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কপি অ্যান্ড পেস্ট করে দিয়েছি, সেখানেও কিন্তু প্র্যাকটিস করা যায়। সুতরাং এটা খুব কিছু ডিসহার্টেন হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, যে না বোঝাটাই স্বাভাবিক, আমি এইটুকুই বলবো। বুঝলে আমার মনে হচ্ছে যে সে হয়তো অলরেডি জানে, আর নইলে সে এক্সেপশনাল, ঠিক আছে, না বোঝাটা এমন কিছু দোষের নয়। স্যার যেটা বলছিলেন কোহা, সেটা কি বাই ওয়াটার সলিউশন? হ্যাঁ, বাই ওয়াটার সলিউশন। তুমি জাস্ট ইয়েতে দাও কোহা ডেমো বাই ওয়াটার গুগলে, তুমি দেখবে দুটো জায়গা পাবে, ওপেক এন্ড স্টাফ ক্লায়েন্ট, বাই ওয়াটার দেবে, যে বাই ওয়াটার হচ্ছে ইউজার এবং পাসওয়ার্ড। সেখানে তুমি কোহার যে কোনো মডিউল ইয়ে করতে পারবে। এই মুহূর্তে বোধহয় ওরা 20.05 রেখেছে। ওকে স্যার। সুতরাং কোন অবস্থাতেই ডিসহার্টেন কেউ হয়েও না যে আমি কিছুই তো ইনস্টলেশন বুঝলাম না। ওকে বিশ্বরঞ্জন, আমার মনে হয় ইনস্টলেশনটা হোক, আমি ওদেরকে লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে দিই। ইনস্টলেশনটা হয়ে যাক, আর মানে হয়ে যাক, ততক্ষণ লাঞ্চ ব্রেক দিই। হ্যাঁ, সো we have a lunch break of 1 hour from 2 to 3 p.m. but we will join sharply at 3 p.m. In the meantime, we have completed our installation procedure, and there are 2 or 3 additional comments so that we can complete the installation procedure in this way, and then Vishwaranjan will show you how to install Koha directly from web. Okay, so let us have a lunch break, and then we are starting our next session sharply at 3 p.m. not 3:10, 3:15, etc., etc. Okay, so we have a lunch break. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir.